व्यूअर्स वेलकम बैक टू अवर प्रोग्राम। व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले नाल कि पाकिस्तान विच सिख कम्यूनिटी आज़ादाना तौर ते अपने गुरपुरब ते दिन तिहाड़ जड़िया मनाउंदी है। सो पेशावर विच इतिहासक गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह विखे 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे जिहड़े प्रकाश दिहाड़े ते नूं बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी बेशक 10वें पातशाह के प्रकाश पुरब नाल संबंधित मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 मुताबिक 5 जनवरी नूं जिहड़ा है वो डिस्कस कीता सी वेरवे दे नाल। अच्छा पर क्योंकि अजे कुछ थावां दे उत्ते पुराने बिक्रमी कैलेंडर मुताबिक ही उस दिन नूं सैलीब्रेट किया जाता है तो कल ये समागम बहुत सारिया थावां ते होए क्योंकि श्रोमणी कमेटी दिल्ली कमेटी भी अजे उस ही ओल्ड नूं ही फॉलो करती है। अच्छा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 5 जनवरी नूं ही ये सैलीब्रेट किया गया ननकाना साहब पंजा साहब और उन्होंने। लेकिन असी ये देखते हैं क्योंकि मैं जो ये खबर भी देखी कि भाई किवें इस वेले थराइविंग सिख कम्यूनिटी पाकिस्तान च किन्ने फखर नाल माण नाल अपने गुरपुरब अपने दिन दिहाड़ और अपनिया रवायतां नूं जिहड़ा है वो सैलीब्रेट करते हैं। अच्छा उस दे विच दो खबरां क्योंकि प्रोमीनेंटली सारे मीडिया च लगियां। हालांकि इस तो पहला असी ये भी देख रहे हैं कि महाराज की रहमत दे नाल इस वेले सिक्खी दी शान जिहड़ी है वो दुनिया भर दे विच जग जिन्हों जगज़ार होना कहंदे ने वो हो रही है। अच्छा किसान अंदोलन ने भी इस शान नूं होर दुबाला कीता है। उस तो पहला कोविड-19 के हवाले नाल उन्हां मुल्कां दे विच जिथे गवर्नमेंट सिस्टम कलैप्स होए अच्छा जिवें सिखां ने बाहर निकल के लंगर लाए थां थाई जरूरी जड़ियां ने जरूरत दी चीज़ां पहुँचाइयां उन्हां मुल्कां दे विच आस्ट्रेलिया खास तौर पर जिथे क्योंकि आस्ट्रेलिया भी वड्डा मुल्क है आबादी घट है लेकिन उत्थे भी इस किस्म का जबरदस्त कोविड-19 के वेले सिखां की कंट्रीब्यूशन सी अच्छा कि उन्होंने ईवन पार्लीमेंटरी लैवल ते दूसरे लैवल ते रैकगनाइज किया है। ब्रिटेन दूसरे तो किया ही है कैनेडा और अमेरिका और मैनू ये लगता है कि भी हुण जिन्होंने असी शायद साडे जड़े लोग अपने आप नूं प्रीचर कहण वाले ने जां दूजे वो नहीं दस सके साडी सेवा दे इस यतन ने दुनिया दे विच सिक्खी वैल्यूज़ नूं समझण दे लई दिलचस्पी पैदा की है। और ये 2 दिन पहला ही ये भी खबर भी सी कि आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जिहड़े ने वो अपनी वाइफ के नाल उन्होंने दरबार साहब अमृतसर गए। अच्छा मिस्टर बैरी ओफैल और दर्शक स्क्रीन ते देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने बाद दे विच दरबार साहब इन्फॉर्मेशन सेंटर दे विच जिहड़ा दरबार साहब के मॉडल के नाल ऑनर किया गया और उन्होंने जिहड़ा सिखां दा सिख कौम की इंसानियत के लिए जिहड़ी सेवा है उन्होंने एप्रीशिएट किया। अच्छा और उस तो पहला दरबार साहब दर्शन करने तो पहला वो अपनी वाइफ नाल गुरु रामदास लंगर गए और लंगर च भी जाके उन्होंने पूरा जिहड़ा है वो भावें वो एक सिंबॉलिक हुंदा है सेवा भी की अच्छा और उन्होंने ये कहा कि भी ही एक्सप्रैस्ड हैप्पीनेस ओवर द फैक्ट दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल एज संगत वर ईटिंग लंगर एट द सेम टाइम कि इन्ना वड्डा जिन्हों न्यूयॉर्क टाइम्स ने लार्जेस्ट ईटरी इन द वर्ल्ड किया सी रोज़ाना 1 लाख तो ज़्यादा लोग और हॉट फूड ये नहीं है कि बई तुसी वो सैंडविच लपेटी हुई है इतने जड़ी इन्हां दियां UN दियां एजेंसी सप्लाई कर दी और ये भी नहीं है पूरा एक दाल एक सब्जी नाल मिठा और जिस किस्म दियां स्पैशल देगां तैयार करवाइयां जां मशीनां हुण तां प्रशादे बन लेकिन इहदे बावजूद हज़ारां लोग हत्थी सेवा कर रहे हैं। अजे कोई वो पेपर प्लेट्स नहीं उत्थे हुंदियां थाल हुंदे ने दित्ते जिन्हां नूं फिर वो मांजदे ने और सेवा करते हैं। और उहदे च उन्होंने जदों उन्होंने दरबार साहब की हिस्टरी दिलचस्पी दिखाई और ख़ास तौर पर उन्होंने जदों कहा कि भी तुहानूं किवें लगा उन्होंने कहा जी मैं बेशक ज़बान नहीं समझदा पर जदों मैं दरबार साहब के अंदर गया और जो भी पढ़िया जा रहा सी वो एक सारा माहौल एक सुकून एक ट्रैंक्विलिटी और दूसरा सी। सो असी देख रहे हैं कि भी ईवन जे हुण असी डिस्कस किया सी कि किवें आर्च बिशप एक वड्डा भारत का उन्हें सिखां दियां परंपरा वो अपने ईसाइयां नूं कह रहे भी सिखो कि भाई ये कित्थे लंगर कम्यूनिटी सपोर्ट किवें इकट्ठे होना और किवें प्रेयर्स कम्यूनिटी दी टुगैदरनैस
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੇਟਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ 80s 90s ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 80ਵੇਂ 90ਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੇਟਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਔਰ 10 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਹੇਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਝਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਔਰ ਇਹੀ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੀ ਰਸਨਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣੋ। ਰਸਨਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਜੀਭ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬੰਸ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਬਡਗਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਡਗਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੌੜਾਇਆ, ਉਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਕਬੂਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਗਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਜੋਗਨ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੌਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ। ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 200-300 ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਜੋਗਣ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰਸ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਲੋਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਟੈਕ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਡੈਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੋਸਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਐਂਪਰਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡਨੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡਸ ਦਾ ਕਾਈਜ਼ਰਸ, ਹੁਣ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਖਾਕਾਨਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਕਿਸ਼ ਐਂਪਰਰਸ, ਕਿਸਰਾਸ, ਕੌਸ, ਫਰਜ਼, ਕੀਮੂਰਸ, ਜਮਸ਼ੇਦਸ ਈਰਾਨੀਅਨ ਕਿੰਗਸ, ਫਾਗੂਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਿੰਗ, ਜ਼ਾਰਜ਼ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਪਰਰਸ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ
ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ye all human race as the one। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शत्र मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़। ये ह्यूमिलिटी दी सिखर है अच्छा कि खालसा जिस तो उन्होंने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੁਦ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਯੂਨੀਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।